चला तर आज आपण पाहू example number 16. In the figure, triangle PQR is an equilateral triangle. Point S is on seg QR. QR या साइडवर पॉइंट S आहे. Triangle PQR is an equilateral triangle and QS is 1/3 times of QR. Then prove that 9PS square equal to 7PQ square असं आपल्याला दाखवायचं आहे. बघा प्रूफ. ट्रायंगल PQR is an equilateral triangle. म्हणजे दिलेला जो ट्रायंगल आहे तो इक्विलॅटरल आहे. इक्विलॅटरल असल्यामुळे all sides are congruent. Therefore PQ equal to QR equal to PR. Similarly, all angles also congruent and measure of each angle is 60 degree. Therefore, angle P equal to angle Q equal to angle R equal to 60 degree. Now, here seg PT is perpendicular to seg QR and betweenness is given Q, S, T, R. These four points are collinear points. Here S and T lies between Q and R. From figure, in a triangle PTQ, angle T equal to 90 degree, angle Q equal to 60 degree because triangle PQR is an equilateral triangle. Therefore, measure of each angle is 60 degree. Therefore, angle QPT is 30 degree. Means हा जो angle आहे हा आहे 30 degree चा. By property means ट्रायंगलच्या तिन्ही अँगलची ॲडिशन ही 180 राहते. त्यापैकी दोघांचे मेजरमेंट एकाचं 60 एकाचं 90 म्हणजे हे झाले 150. 150 मधून 150 हा 180 मधून आपण कमी केलं म्हणजे 30 डिग्री. दॅट इज ट्रायंगल PTQ इज 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल. Therefore, by 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थेरम. काय आहे थेरम? की जेव्हा एखाद्या ट्रायंगल मध्ये अँगलचे मेजरमेंट्स हे 30, 60, 90 याप्रमाणे जर असतील तर 30 च्या समोरची साईड ही हायपोटेन्यूसच्या हाफ असते आणि 60 च्या समोरची साईड ही √3/2 टाइम्स ऑफ हायपोटेन्यूस असते. Means QT is the opposite side of 30 degree angle. Therefore, QT is half of PQ. Here PQ is hypotenuse. Reason देता है opposite side of 30 degree angle. PT is √3/2 times of PQ. Reason देता है opposite side of 30 degree angle. Now, here betweenness is given QST. That is QS plus QT means सरळ QT. लिहिलं आपण QS plus ST QT. But QS is given 1/3 of QR. ST equal to QT. We know QR is just equivalent to PQ. Therefore, in place of QR, we put PQ. Means 1/3 PQ plus ST and QT is half of PQ. Now shift to this quantity on right hand side. Therefore, ST equal to PQ upon 2. 1/2 PQ means PQ by 2.
1 by 3 PQ means PQ upon 3. Here denominator is not same. Cross multiplication. 3 into PQ 3 PQ minus 2 into PQ means 2 PQ. 3 PQ minus 2 PQ means PQ. आणि divide मध्ये 2 into 3 means 6. That is here value of ST is किती निघालं PQ by 6. Now in a triangle PTS या ट्रायंगलचा आपण विचार करू तर या ट्रायंगल मध्ये अँगल T is 90 degree means it is a right angle triangle. Therefore by Pythagoras theorem काय होईल PS square equal to PT square plus ST square. PT square plus ST square. The value of PT and value of ST. PT is root of 3 by 2 PQ and ST is PQ upon 6. ह्या आपल्या किमती आपण पुटअप केल्या. याचा स्क्वेअर करा. रूट ऑफ 3 चा स्क्वेअर म्हणजे 3. रूट ऑफ आपला 2 चा स्क्वेअर म्हणजे 4 and PQ स्क्वेअर प्लस PQ स्क्वेअर and square of 6 is 36. Here 4 is the factor of 36. आपण इथे 36 बनवू शकत होतो 9 चौक 36. तसं न बनवता आपण थ्रू आउट इक्वेशनला 36 ने मल्टिप्लाय केलं. We get 36 into PS square means 36 PS square equal to 36 into 3 PQ square divided by 4 plus 36 into PQ square by 36. Here 36 cancel out. बघा इथे 36 आणि 4 यामध्ये भाग जातो आहे. 4 1 4 9 चौक 36 means 9 4 जा 36 and 4 1 जा 4. Therefore remaining is 36 PS square. 9 into 3 means 27 PQ square and plus PQ square. Now addition of these two terms is 28 PQ square. That is here 36 PS square equal to 28 PQ square. The common factor of both numericals. Here numericals are 36 and 28. The common factor of these two numericals is 4. Therefore, dividing by 4, we get 9 चौक 36 means 9. 9 P square. 8 चौक 7 चौक 28 means 7 PQ square. Hence proof. अशा प्रकारे आपण हे जे प्रूफ विचारले होतं ते प्रूफ केलेलं आहे. Now example number 13. काय म्हणतो इन ट्रायंगल ABC या ट्रायंगल मध्ये AD is perpendicular to BC and BD is a 3 times of CD. हे एवढं दिलेलं आहे. Then prove that आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे twice of AB square equal to twice of AC square plus BC square हे आपल्याला प्रूफ करायचं आहे. According to example BD equal to 3 times of CD. It is a given part. Now between this is BDC are collinear point. D lies between B and C. हे आपण नोट केलेलं आहे. Therefore BC equal to काय होईल CD plus DB. या पद्धतीने आपण ऍडिशन केलेली आहे. But DB is given 3 times of CD. 3 times of CD plus CD means 4 times of CD. याला इक्वेशन नंबर 1 देऊन टाकायचं. त्यानंतर here both triangles triangle ADB and ADC both the triangles are right angle triangles.
Therefore, first we apply Pythagoras theorem in a triangle ADB. In a triangle ADB, angle D equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, AD square plus BD square equal to AB square. Here AD is the common side. दोन्ही ट्रायंगलची AD ही कॉमन साइड आहे आणि त्यामुळे आपण लेफ्ट हँड साइडला AD स्क्वेअर ठेवून बाकीचे टर्म राईटला शिफ्ट करून टाकू. मीन्स हा जो BD स्क्वेअर आहे, BD स्क्वेअर शिफ्ट टू राईट, हा होईल मायनस BD स्क्वेअर. म्हणजे इथे इक्वेशन कोणते भेटलं? AD स्क्वेअर प्लस इक्वल टू AB स्क्वेअर मायनस BD स्क्वेअर. Similarly, in a triangle ABC, angle D equal to 90 degree. Therefore, AD square plus CD square equal to AC square. हे लिहिलं आपण. AD ही कॉमन साइड आहे. Therefore, AD square लेफ्टला ठेवलं equal to AC square minus CD square. याला इक्वेशन नंबर 3 दिलं. आता इक्वेशन नंबर 2 आणि 3 यांची कंपॅरिझन करायची आहे. तर यांची जर आपण कंपॅरिझन केली तर आपल्याला काय दिसते आहे की या दोन्हीही इक्वेशनमध्ये त्यांची लेफ्ट हँड साइड अगदी इक्वल आहे. आणि जर दोन इक्वेशनची लेफ्ट हँड साइड जर इक्वल असेल तर नक्कीच त्यांची राईट हँड साइड सुद्धा इक्वल असते. Therefore, from equation number 2 and 3, the right hand side of equation number 2 and 3 are equal. Therefore, AB square minus BD square equal to AC square minus CD square. इथे आपण लिहिलं. त्यापैकी मायनस BD स्क्वेअरला आपण राईट हँड साइडला शिफ्ट करून टाकू. लेफ्टला काय राहील मग? केवळ AB स्क्वेअर असेल. AB स्क्वेअर इक्वल टू AC स्क्वेअर मायनस CD स्क्वेअर अँड प्लस, इथे मायनस होत होते, इथे लिहिताना ते प्लस लिहायचं आहे, प्लस BD स्क्वेअर. बट BD means 3 times of CD. हा जो BD आहे, BD हा 3 times of CD आहे. BD ला आपण रिप्लेस केलं 3 times of CD होल स्क्वेअर. बाकी इथे काहीच नाही केलं आपण, फक्त याला स्क्वेअर केलं. 3 चा स्क्वेअर म्हणजे 9 CD स्क्वेअर. Here 9 CD स्क्वेअर मायनस CD स्क्वेअर means 8 CD स्क्वेअर. तर बघा प्रूफ मध्ये इथे ट्वाइस आलेला आहे, इथे सुद्धा ट्वाइस आलेला आहे. इथे फक्त सिंगल AB स्क्वेअर आहे, इथे सिंगल AB स्क्वेअर आहे. याचा प्रायमरी अंदाज बांधता येतो की या इक्वेशनला थ्रू 2 ने आपल्याला मल्टिप्लाय करावं लागेल. मल्टिप्लाइंग बाय 2 वी गेट काय होईल? ट्वाइस AB स्क्वेअर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वेअर. 8 into 2 means 16 CD square. But 16 CD square is the square of 4 CD. 4 CD चा स्क्वेअर म्हणजे 16 CD स्क्वेअर. परंतु 4 CD हा इक्वेशन नंबर 1 मध्ये बघा 4 CD इज जस्ट इक्विव्हॅलंट टू BC. आणि त्यामुळे या 4 CD च्या जागेवर आपण BC मांडू, BC स्क्वेअर. Therefore, twice AB square equal to twice AC square plus BC square. अशा पद्धतीने हे आपण प्रूफ केलेला आहे. त्यानंतर एक्झाम्पल नंबर 14 बघा. या एक्झाम्पल नंबर 14 मध्ये काय दिलेलं आहे? इन अँड आयसोसेलेस ट्रायंगल, म्हणजे आयसोसेलेस ट्रायंगल आहे. त्या ट्रायंगल मध्ये द लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, कारण आयसोसेलेस ट्रायंगलच्या 2 साइड ह्या कॉन्ग्रुएंट असतात. तर त्यांची जी लेंथ आहे ते 13 सेंटीमीटर आहे and its base is a 10 सेंटीमीटर. म्हणजे ऍक्च्युअली हा 13 सेंटीमीटर आहे, हा सुद्धा 13 सेंटीमीटर आहे. ह्या दोन्ही साइड 13 सेंटीमीटर आणि याचा जो बेस आहे हा आहे 10 सेंटीमीटर. याप्रमाणे दिलेला आहे. मग काढायचे काय? फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन द व्हर्टेक्स अपोजिट टू द बेस. हा जो बेस आहे त्या बेसचा अपोजिट व्हर्टेक्स आहे ए हा अपोजिट व्हर्टेक्स आहे. अँड द सेंट्रॉइड म्हणजेच कॉन्करन्स पॉइंट ऑफ मीडियन.
Here AD is the median. There are three medians for a triangle and these three medians are concurrent and a point of concurrence of median is called centroid. Here G is the centroid and this centroid divide two median in the ratio 2:1. या रेशो मध्ये डिवाइड करत असतो. बघा आता लेट ट्रायंगल एबीसी इज एन आयसोसेलेस ट्रायंगल. कारण इथे फिगर काही दिलेली नव्हती त्यामुळे आपण ट्रायंगल एबीसी हा आयसोसेलेस ट्रायंगल घेतलेला आहे. आणि कसा घेतलेला आहे? सच दॅट एबी इक्वल टू एसी अँड बीसी इज द बेस. याप्रमाणे घेतलेला आहे. अकॉर्डिंग टू एक्झाम्पल मध्ये दिलेले आहे की कॉन्ग्रुएंट साइडची लेंथ ही 13 सेंटीमीटर आहे. देयरफॉर AB इक्वल टू AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. बेस पण दिलेला आहे. बेस किती आहे? 10 सेंटीमीटर. त्यामुळे BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. इन फिगर या फिगर मध्ये आपण अजून काय दाखवलेलं आहे? से द AD इज परपेंडिक्युलर टू साइड BC. आता बघू हे दोन्ही जे ट्रायंगल्स आहेत हे दोन्ही ट्रायंगल आपण कॉन्ग्रुएंट दाखवू. नाउ इन ट्रायंगल ADB या ट्रायंगल ADC ADB इक्वल टू एंगल ADC वाय इज 90 डिग्री. त्यानंतर AB इक्वल टू AC इधर गिवन कारण त्या कॉन्ग्रुएंट साइड आहे. AD equal to AD ही कॉमन साइड आहे. Therefore by hypotenuse side test triangle ADB is congruent to triangle ABC. And when the two triangles are congruent then their remaining corresponding elements also congruent. Means BD equal to CD corresponding sides of congruent triangle. बघा हे दोन्ही इक्वल आहेत म्हणजे याचा अर्थ डी हा मिड पॉइंट आहे. एडी ही मीडियन आहेच. बीडी इक्वल टू सीडी इक्वल टू बीसी अपॉन 2. बट बीसी इज 10/2. 10/2 मीन्स 5. म्हणजे हा सुद्धा 5 झालं हे सुद्धा 5 झालं. नाउ फ्रॉम फिगर in a triangle ADB angle D 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem बघा काय निघेल? AD का स्क्वेअर प्लस BD स्क्वेअर इक्वल टू AB स्क्वेअर. आता यापैकी दोन किमती आपल्याला माहित आहे. BD माहित आहे, AB सुद्धा माहित आहे. देयरफॉर AD स्क्वेअर इक्वल टू आपले प्लस 5 स्क्वेअर 13 स्क्वेअर. देयरफॉर AD स्क्वेअर इक्वल टू 169 minus 25. Therefore AD square 144. Taking square root. Taking square root, we get काय मिळेल? AD equal to 12 सेंटीमीटर मिळाला आपल्याला. Now say the AD is a median and G be the centroid of triangle ABC. AD ही मीडियन आहे आणि G हा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC आहे.
Therefore, G divides seg AD in the ratio 2:1. Therefore, आता आपल्याला कोणता भाग काढायचा आहे? या व्हर्टेक्स पासून G चं अंतर काढायचं आहे. Therefore, AG इक्वल टू 2 भाग समोर दिले आहे, 3 पैकी 2 भाग 2/3 ऑफ AD. Therefore, AG इक्वल टू 2/3 इंटू 12 भाग जातो 3 × 12. Therefore, AG इक्वल टू 8 सेंटीमीटर निघालं. शेवटी आपल्याला आन्सर लिहिता येईल. बघा काय आन्सर लिहायचा आहे. आन्सर देऊन जायचं आहे खाली. इथून सुरू करायचं. इथे फाइंड द डिस्टन्स म्हणते. इथून सुरू करायचं आन्सरचं. द डिस्टन्स बिटवीन द व्हर्टेक्स अपोजिट द बेस अँड द सेंट्राइड. हा वाक्य लिहायचं आहे. द डिस्टन्स बिटवीन द व्हर्टेक्स opposite the base and the centroid is 8 सेंटीमीटर. याला अंडरलाईन करून टाकायचं. तर अशा प्रकारे हा तुमचा प्रॉब्लेम सेट नंबर 2 कंप्लीट झालेला आहे. त्यापैकी एक प्रॉब्लेम तुम्हाला सोडवायचा आहे. तो सुद्धा महत्त्वाचा प्रॉब्लेम आहे. एक्झाम्पल नंबर 15.